थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। आज की शाम फिर से प्रभु की उपस्थिति में एक और बार आकर परमेश्वर की महिमा, स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आईपीसी चर्च गुजरात गांधीनगर आमेन, इस आईपीसी के इस कन्वेंशन में मुझे भी सहभागी होकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आप लोगों के साथ संगति करने के लिए जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष धन्यवाद हमारे अंकल के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पीए जॉर्ज अंकल के लिए जो इसकी अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंट जो है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेषकर आज के इस मीटिंग को संचालन करने वाले परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर विजय थॉमस का भी मैं आभारी हूँ। आमेन। आज मैं हमारे पास्टर पॉल नारायण अंकल का भी मैं आभारी हूँ। आज उन्हें भी मैं देख रहा हूँ, आनंदित हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हर एक जुड़े हुए प्रभु के दास लोगों का, विशेष ब्रदर रंजू भाई का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रकार से आमंत्रित किया। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को दें, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा जिस प्रकार प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है वो बलिदान, वो उत्तम बलिदान उसके चरणों में चढ़ाने के लिए हमारी प्रभु मदद करने पाए। तो हृदय से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस महामारी के मध्य में भी हमें यह अवसर प्रभु ने दिया कि हम उस महिमा में परमेश्वर की आराधना भले इस माध्यम के द्वारा हो, जूम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, आमेन, परमेश्वर ने यह अवसर दिया कि हम उसको पिता कर हम पुकार सकें। हालेलुया। हमारी शून्य अवस्थाओं में भी परमेश्वर के उस प्रेम से, उन बरकतों से, उन आशीषों से प्रभु ने हमें भरकर इतना तक चलाया, उसके लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद दें। हृदय की गहराई से क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर को महिमा देते हुए उसकी आराधना करेंगे। ജീവിത ശൂന്യതയിൽ നടുവിൽ നീരമായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. ജീവിത ശൂന്യതയിൽ നടുവിൽ നീരമായ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. ചേർത്ത് പാടാം. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. കൂരിരുൾ താഴ്വര അതിലുമെൻ്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. കൂരിരുൾ താഴ്വര അതിലുമെൻ്റെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ. എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. ചേർന്ന് പാടാം. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ, നന്ദി എൻ യേശുപരാ. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु. अनगिनत तेरे उपकार का अद्भुत
उपकार का, अद्भुत तेरे प्यार का। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। क्या हम साथ मिलकर कहेंगे? धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। पाप से घायल में जो पड़ा था, हाथों से अपने उठा लिया। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। कौन कहेगा हृदय से? धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। जब हृदय की गहराई से प्रभु की आराधना, दिल से प्रभु को महिमा जब हम देते हैं, क्या भजनकार के समान हम भी कह पाएंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। यदि आप ये कहते हैं कि पूरा ये 2020 मेरे जीवन में बड़े नुकसान को या मेरे लिए बड़े दुख का कारण हुआ, एक भी भलाई अगर प्रभु ने आपके जीवन में नहीं किया, आप चुप बैठ सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि ये 2020 में इस महामारी के मध्य में भी मेरे परमेश्वर ने मुझे थाम लिया, अंधेरी तराइयों में भी आमीन मेरे मार्गों को उसने रोशन किया है, वही लोग अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहेंगे, प्रभु तूने तेरी भलाइयों से, तेरे अनगिनत उपकारों से, तेरी भलाइयों से तूने मुझे तृप्त कर कर चलाया। मैं कैसे चुप रह सकता हूँ? मेरे हृदय की गहराई से, मेरे दिल की गहराई से मैं तुझे वो महिमा और वो आराधना, वो धन्यवाद रूपी भेंट मैं तेरे चरणों में लाकर रखूंगा। हृदय की गहराई से प्रभु के लिए अर्पण करते हुए, ओ शमाना दिया थे। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। अंधेरी तराइयों में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। अंधेरी तराइयों में भी तूने मार्ग को मेरे रोशन किया। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर डाला। जीवन के खालीपन को भी तूने अपनी आशीषों से भर जो डाला। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। कहे मेरे साथ, धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। धन्य धन्य मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु।
എൻ യേശുപരാ കൂരിരുൾ താഴ്വര അതിലുമെന്നെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ കൂരിരുൾ താഴ്വര അതിലുമെന്നെ പാതയിൽ ദീപമായി വന്നുവല്ലോ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ ചേർന്ന് പാടാം നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ നന്ദി നന്ദി എൻ ദൈവമേ നന്ദി എൻ യേശുപരാ हालेलुया हालेलुया क्या हम ताली बजाकर उस महिमा में प्रभु को हम धन्यवाद दे सकेंगे थैंक यू जीसस जैसे हमने गीत गाया हमारी अंधेरी अवस्था में भी उसने मुझे और आपको नहीं छोड़ा और अगर आप ये कहते हैं कि सचमुच प्रभु की भलाई उसने मेरे जीवन के अंदर देखने के लिए प्रभु ने मौका अगर आपके जीवन में भी अगर दिया है आप चुप नहीं बैठ सकते आप हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी आराधना के लिए अपने शरीर प्राण आत्मा देह को समर्पित करते हुए प्रभु से आप यही कहेंगे प्रभु हालेलुया मेरे लिए तेरा हाथ काफी रहा है आमेन मेरा परमेश्वर कभी भी मेरे आमेन हाथ को छोड़ने वाला नहीं लेकिन हमेशा मेरे हाथों को आपके हाथों को थामे रहने वाला परमेश्वर है आमेन आमेन आखिरी तक अंतिम क्षण तक आमेन हमारे जीवन के अंतिम श्वास तक मेरे लिए और आपके लिए प्रभु भला रहने वाला मेरा परमेश्वर है तो क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए उस गीत को हम लोग साथ मिलकर हम लोग गाएंगे प्रेज गॉड ग्लोरी रबशेदरिया मनादा ോളം ചിറകടിയിൽ അവൻ കാത്തിടും ധരയിൽ അന്ത്യത്തോളം ചിറകടിയിൽ അവൻ കാത്തിടും ധരയിൽ ആപത്തിലോ രോഗത്തിലോ ആപത്തിലോ രോഗത്തിലോ അവനാണെനിക്കഭയ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു സാധു എന്നെ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരയിൽ കരയുന്ന വേളകളിൽ കണ്ണുനീരിൻ താഴ്വരയിൽ കരയുന്ന വേളകളിൽ കർത്തനന്റെ കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കൂ സാധുവേ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു സാധുവേ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയോ പടകിൽ വന്നാകടിക്കോ കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലയോ പടകിൽ
നാളുകൾ തീർന്നു വീട്ടിൽ ചെല്ലും ഞാനൊടുവിൽ സാധു എന്നെ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിയിടുന്നു സാധു എന്നെ കൈവിടാതെ നാഥനെന്നും നടത്തിയിടുന്നു ഹേ പ്രഭു देवताओं में तेरे समान है कौन सब कर स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन हे प्रभु देवताओं में तेरे समान है कौन स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है सब कर यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं शमानिया दे यीशु जैसा कोई नहीं स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है सब कहे स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया दूतों के भोजन से अपने लोगों को तृप्त किया तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से तेरे जैसा है न कोई जो प्रेम करे अपने लोगों से सब कर यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है चढ़ बड़ा स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है को दाग मिटाने बहाया पावन लहू पाप का दाग मिटाने बहाया पावन लहू तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ तेरे जैसा है न कोई जो बलिदान हुआ सब यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन सब कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन मृत्यु का बंधन खोला पाताल का फाटक को जीता मृत्यु का बंधन खोला पाताल के फाटक को जीता तेरे जैसा है न कोई मृत्यु जय हुआ तेरे जैसा है न कोई मृत्यु जय हुआ यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं यीशु जैसा कोई नहीं स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर तेरे समान स्वर्ग में हो धरती पर तेरे समान है सब कहे यीशु जैसा कोई नहीं
shala raba 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 sekere rukodoro bala raba 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 nama sotoro glory bani shekere ala raba 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 baba hallelujah we give you glory to your name Lord rudere mana galaria bala raba raba आत्मा में बातें करते रहे प्रभु से बातें करें अन्य भाषाओं में प्रभु से बातें करें रीगे रे रे खमाना रा 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 बा शंधी रेगे we worship you Jesus रूबल रईदना सखराना बा शौडमान दी अंधेरे ग्लोर खमाना दलबरिया बलरबा thank you Jesus we give you glory kabala rabala rabana mana se kediri alaba सचमुच प्रभु तेरे जैसा कोई भी नहीं है तूने जितना हमसे प्रेम किया आमेन वो प्रेम संसार हमें दे नहीं सकता जो आनंद तूने हमें दिया है प्रभु वो आनंद संसार हमें दे नहीं सकता हमारे मित्र हमारे रिश्तेदार वो आनंद जो नहीं दे सकते पिता सबसे बढ़कर वो आनंद से तूने हमारे जीवनों को भर दिया है प्रभु आज तेरे चरणों में हम अपने आप को अर्पण कर कर हम तुझसे यही विनती करते हैं लॉर्ड हालेलुया बिना तेरे प्रभु हम एक पल एक क्षण भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं तेरा धन्यवाद कि तेरी प्रेम और तेरी महानता तूने हमारे ऊपर बनाए रखी इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्या हमारे हृदयों से प्रभु को हम धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं रूखोबा रबा शमधला रबा बाबा बाबा खरबाला रबा रियदे सखरबाला रमाना बशे अंधीरबाला रमाना रेबले केबरे अंदुरानबा प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें लेट गिव थैंक्स टू गॉड लेट रिकॉल ऑल द ब्लेसिंग्स दैट गॉड हैज शावर्ड इन आवर लाइफ लॉर्ड थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ थैंक यू जीसस फॉर ऑल दोस हीलिंग्स दैट वी रिसीव्ड आमेन इन द पास्ट डेज हालेलुया पिछले दिनों में तेरी उन चंगाइयों को जो तूने हमारे ऊपर उंडेली है उन चंगाइयों को याद कर कर हम तुझे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड रूखबाना रबाला रबाला रमाना से तेरे खरबल यंदिबी थैंक यू रूबला रमाला रमाला से केदरे अनमरियन बिरे निन महा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा अर्पण करते हुए उस महिमा में परमेश्वर के प्रेम को याद कर धन्यवाद दे ಒಂದು ಮಿಲ್ಲಾಯ್ಮೆಯಿಲ್ ನೀದನ್ನೇ ನಿನ್ನುಡೆ ಛಾಯೆಯಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿച്ചു
നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്റെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു തീ ഒന്നുമില്ലായ്കയിൽ നീ തന്നെ നിന്നുടെ ഛായയിൽ സൃഷ്ടിച്ചു യസമാ നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്നെ പുത്രനെ തന്നു രക്ഷിച്ചു നീ നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ യേശുവാ നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു അന്നവസ്ത്രാദിനൻ മകളെ എണ്ണമില്ലാതെന്മേൽ ചോരിഞ്ഞു തിന്മകൾ സർവത്തിൽ നീ തന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ ചേർന്ന് പാടാം അന്നവസ്ത്രാദിനൻ മകളെ എണ്ണമില്ലാതെന്മേൽ ചോരിഞ്ഞു തിന്മകൾ സർവത്തിൽ നീ തന്നെ കൺമണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു ചേർന്ന് പാടാം നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു നിൻ മഹാകൃപയ്ക്കായി നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിച്ചിടുമെന്നു अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से कतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी यीशुवा शमना ला 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 मनाशे प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्व कौन कहेगा अनोखा प्यार है तेरा करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्व
सबा, क्योंकि तूने ही मुझे शून्य से रचा है। कोई खूबी, कोई लियाकत हमारे जीवन के अंदर नहीं थी, लेकिन तेरे कलवरी के प्रेम ने हमें यहां तक लेकर आया। ओ कितने लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला कि तेरे प्रेम को वो चख सके। हो रामाना सेखे दे रे अला राबा, क्या हम अपने हाथों को प्रभु के लिए उठाकर ये सबा रोशे के देवे शमाना दालियते ओ रामाना दिखो रोबोरी से करूंगा तेरी मैं सर्वदा, करूंगा तेरी मैं सर्वदा, करूंगा तेरी मैं सर्वदा। ताली बजाते हुए उस महिमा में प्रभु को हम धन्यवाद दें। हालेलुया। सचमुच हृदय की गहराई से मैं और आप कहने वाले बन जाएं, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, क्योंकि भजनकार कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर, जीवन भर, जीवन भर। रूबा नामा सोथो रेखे अराबाला राबाला राबा। Oh Jesus, we give you glory to your name, Lord. पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद आपको रखते लॉर्ड, उस पवित्र आत्मा के अधीन जो हमें सिखाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें मार्ग दर्शाता है, जो हमें तेरे उन स्वर्गीय आशीषों से तृप्त करने के लिए आमेन जैसी सहायता हमें चाहिए, वो पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, हमें बुद्धि देता है, हमारी अगुवाई करता है। उसके लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे सानिध्य को जिस प्रकार से अभी तक हमने अनुभव किया, तेरे दास जो तेरे वचन को लेकर आ रहे हैं पिता प्रभु जी, नए बल, नई सामर्थ, नई शक्ति के साथ, एक मानुषिक आवाज नहीं, लेकिन तेरी पवित्र आत्मा आज तेरी कलीसिया से किस प्रकार से बात करना चाहती है पिता, उसी प्रकार हमारे कान खुले रहें और कानों के द्वारा वो हृदय तक अच्छी भूमि में बोए हुए उस बीज के समान वो वचन कार्य करने पाए, कई लोगों के लिए एक आशीष का कारण बना दे। तूने हमारी प्रार्थना और विनती सुनकर उत्तर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। महिमा सिर्फ और सिर्फ तुझी को देते हुए ये प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते सन कबूल कर पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിന് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും വചന ശുശ്രൂഷിക്കാനും എനിക്കൊരു അവസരം തന്നതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ ഒരിക്കൽ കൂടി വാഴ്ത്തുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും। अनुग्रह से भरा हुआ इस मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए और परमेश्वर की वचन की घोषणा करने के लिए मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। ഇന്ത്യൻ പെന്തിക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ഗുജറാത്തിലുള്ള ഗാന്ധിനഗർ ചർച്ചിന്റെ ഈ അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന പരിശ്രമം സഭയോട് ചേർന്ന് കർത്തദാസന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ മീറ്റിംഗ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്। और मैं और एक बार प्रार्थना करता हूं कि आईपीसी गांधीनगर के द्वारा और वहां के सारे परमेश्वर के दासों के द्वारा जो अरेंज किया हुआ इस मीटिंग को परमेश्वर बहुत ही आशीष दे। അനുഗ്രഹീതമായിരിക്കുന്ന മീറ്റിംഗിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വിജയ് തോമസിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। और इस मीटिंग के अध्यक्ष पास्टर विजय थॉमस को याद करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। ഐപിസി ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസൻ പാസ്റ്റർ പി എ ജോർജ് അവരുടെ സൂമിൽ കണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു। और परमेश्वर के श्रेष्ठ दास आईपीसी गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट पास्टर पी ए जॉर्ज के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। അനേക കർത്തൃദാസന്മാര് ഇന്ന് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉള്ളത് ഓർത്ത് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ്। और इस जूम माध्यम के द्वारा बहुत से परमेश्वर के दास हम हमारे साथ जुड़े हुए, उन सभी को याद करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ സൂമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു। और यहाँ पे बहुत ही मनोहर रीति से परमेश्वर गीत की सेवकाई को करने वाले परमेश्वर के दास और बाकी सभी लोगों को याद करते हुए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। എന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പല പ്രാവശ്യം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും ശ്രമിക്കുകയും ഇതിന്റെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം
പറയുകയും മെസ്സേജ് അയക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ രഞ്ജു ബ്രദറാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യും. और इस मीटिंग में मुझे कई बार जो है सहभागी होने के लिए मुझे कई बार मैसेज करने वाले, मुझे कॉल करने वाले ब्रदर रंजू मैथ्यू हैं, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ വചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ मुझे ആഗ്രഹിക്കുന്നു. सबको मेरा अभिवादन देते हुए और एक बार सबको मेरा अभिवादन देते हुए मैं परमेश्वर के वचन की ओर जाना चाहता हूं। അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഉണർവ് യോഗത്തിൽ റിവൈവൽ മീറ്റിംഗിൽ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക. बहुत सारे परमेश्वर के दास इस जागृति मीटिंग में परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर मुझे भी ये मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലെ ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവിക ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. मुझे आज जो है प्रेरितों के काम में से एक आयत को पढ़कर वहां से मैं अपने प्रचार को शुरू करने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है। 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. प्रेरितों के काम 12वां अध्याय उसकी 6ठी आयत को पढ़ते हुए उसमें से कई विचार को मैं आपसे बांटना चाहता हूं। ഞാൻ വാക്യം മലയാളത്തിൽ വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ദയവായി ബൈബിൾ നിവർത്തുകയും എനിക്ക് ശേഷം ഹിന്ദിയിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മലയാളത്തിലും ഹിന്ദിയിലും നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. और मैं मलयालम में पढ़ूंगा और उसके बाद में हिंदी में भी पढ़ा जाएगा और आप लोग सब जो है अपने बाइबल पे ध्यान दे, वचनों पे ध्यान दे, ये मैं आग्रह करता हूं। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12:6 ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹെരോദാവ് അവനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുവാൻ ഭാവിച്ചതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് 2 ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവനായി 2 പടയാളികളുടെ നടുവിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। ആത്മീക ചരിത്രത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സഭാ ചരിത്രത്തിലെ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആ വാക്യം പുറത്തേക്കെടുത്തത്. और कलीसिया की प्रथम कलीसिया की इतिहास में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में हमने यहाँ पर वचन में पढ़ा। പത്രോസ് അപ്പോസ്തലൻ കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വിടുതലാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിന്റെ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പ്രധാന സബ്ജക്ട്. तो पतरस जब बंदीगृह में पड़ा हुआ था, वहां से उसे किस प्रकार छुटकारा मिला उसके बारे में जो है हमने यहाँ पर पढ़ा है। കാരാഗൃഹവും അവിടുത്തെ വിടുതലൊന്നും അല്ല. ഇന്ന് രാത്രി അഹമ്മദാബാദിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗാന്ധിനഗറിലെ ചർച്ചിനോട് പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. और यहाँ पर जो है वो कारागृह के, बंदीगृह के छुटकारे के बारे में प्रचार करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे नहीं कहा है। അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം जो वो उसमें उसकी जो बातें हैं उसको मैं पहले आपसे बताना चाहता हूं। ദൈവമക്കൾ എന്ന നിലയ്ക്ക്, ദൈവദാസന്മാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. जो परमेश्वर के दास के तौर पर और परमेश्वर के जन के तौर पर परमेश्वर जो है, परमेश्वर का ये उद्देश्य है कि हमें कई स्थानों पर खड़ा करे। എന്നെയും നിങ്ങളെയും വിളിച്ച ദൈവത്തിന് നമ്മളെ നിർത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. जो वो मुझे और आपको जो है वो परमेश्वर जो है खड़ा करने वाला कई स्थान है। എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളെയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഭാമക്കളെയും നിർത്തണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിയോഗിയായ പിശാചുണ്ട്. ഈ രണ്ടിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. वो लेकिन जो है हमें जिस स्थान पे खड़ा नहीं रहना चाहिए, वो स्थान पर जो है हमको खड़ा कर देता है। ऐसा हमारा प्रतियोगी, हमारा विरोधी शैतान भी है करके आज रात के समय हमको जानना जरूरी है। ഈ ദൂത് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം പറയാം. എന്നെയും നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെയും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ സാത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ കുടുംബത്തിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്. तो यदि शैतान ने ये योजना बनाई है कि जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमको रखना चाहा है, उस स्थान को छोड़कर शैतान हमें और कोई स्थान पे जाकर के खड़ा कर दे, मुझे और हमें और हमारे परिवार को, तो आज रात की सेवकाई के द्वारा परमेश्वर वो सारे बंधनों को खोलना चाहता है। അപ്പോൾ തന്നെ മറുഭാഗത്ത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്റെ കർത്തൃദാസന്മാരെ, ദൈവമക്കളെ, എന്നെയും നിങ്ങളെയും മാനിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പല സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ
ദൈവം ഈ നാളുകളിൽ നമ്മളെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചെടുത്ത് നിർത്തണമെന്ന് ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതും ഈ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് നിറവേറാനുണ്ടായി. है मेरे प्रियो, वो हमें जिस स्थान पर परमेश्वर ने रखना चाहा उस स्थान पर हम लोग अभी तक खड़े नहीं रह पाए या पहुंच नहीं पाए, क्योंकि शैतान ने हमारा विरोध किया। लेकिन आज रात के समय इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर चाहता है कि जिस स्थान परमेश्वर ने मेरे और आपके परिवार के लिए तैयार किया है उस स्थान पर परमेश्वर मुझे और आपको वापस लेके आना चाहता है। ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്ത് ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ ഭാവിക്കുന്നു. मुझे यहाँ पर जो है हमने पढ़ा कि हेरोदेस ने वो पतरस को लोगों के सामने लाकर खड़ा रखना चाहा। കാരാഗ്രഹത്തിനകത്താണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് കക്ഷി. मुझे पतरस अभी तो कारागृह के अंदर पड़ा हुआ है। രാത്രി ഹെരോദാവിന്റെ ഭാവനയ്ക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാളെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ പത്രോസിനെ നിർത്തണം. और रात को जो है हेरोदेस के मन में या उसकी कल्पना में ये बात आई कि कल पतरस को लोगों के सामने खड़ा करना है। മോളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, യാക്കോബിനെ കൊന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായതുകൊണ്ട് പത്രോസിനെയും അവരുടെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊടുക്കുന്നത് യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ദാസനെ അരുതാത്തിടത്ത് നിർത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ് ഹെരോദാവ്. तो यहाँ पर जो है हेरोदेस ने देखा कि याकूब को तलवार से मरवा डाला, वो यहूदियों को और लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए जो है उसने पतरस को भी लोगों के सामने लाकर खड़ा रखना चाहा। इस प्रकार की वो पद्धति परमेश्वर के दास के विरोध में वो बना रहा था। അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിൽ 3 പ്രാവശ്യമാണ് ദൈവം കാരാഗ്രഹം തുറന്ന് തന്റെ ഭൃത്യന്മാരെ പുറത്തിറക്കിയത്. मुझे यहाँ पर प्रेरितों के काम में जो है इससे पहले 3 बार जो है बंदी गृह में से परमेश्वर ने अपने दासों को बाहर ला करके खड़ा किया है या छुड़ाया है। ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 5-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. 18-ാം വാക്യത്തിലെ ഭാഗം കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോസ്തലന്മാരെ പിടിച്ചു പൊതു തടവിലാക്കി രാത്രിയിലോ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നു. और जो है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय उसके 17वीं 18वीं आयत में लिखा है, और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया गया, परंतु रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर रखा। സഭയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ 5-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലന്മാരെ ആ സുന്ദരമെന്ന ദേവാലയ ഗോപുര വാതിക്കലിരുന്ന മനുഷ്യനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്നുള്ള കാരണത്താൽ പൊതുതടവിലാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതകോടതി അവരെ മതകോടതിയുടെ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. और जो है यहाँ कलीसिया के शुरुआत के दिनों में जब वहां पर एक अंधा व्यक्ति जो है वो द्वार के किनारे, जो फाटक के किनारे जो बैठकर भीख मांगता था, उसके चंगाई होने के कारण जो है वो वहां हेरोदेस ने क्या किया कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा हो गया और परमेश्वर के लोगों के विपरीत कार्य करने लगा। പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തെടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രി ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അഴിച്ച് കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും. जो पतरस और बाकी सब लोगों को जब बंदी गृह में डाला गया था, उस रात को स्वर्गदूत उतर के आकर उनको बंदी गृह से बाहर लेकर के आता है। ഇത് സെനിദ്രീം സംഘത്തിന്റെ കോടതിയുടെ ജയിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മതകോടതിയുടെ ജയിലാണ് ഈ 5-ാം അധ്യായത്തിൽ. और ये जो है वो सनद्रीन का जो काउंसिल है या उसका जो कोर्ट है। 12-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കുന്നു. അത് ഹെരോദാവിന്റെ ജയിലാണ്, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ജയിലാണ്. और जो 12वें अध्याय में हम लोग देखते हैं वो तो हेरोदास का बंदी गृह था या तो स्टेट गवर्नमेंट का बंदी गृह है करके हम लोग हमारी भाषा में बोल सकते हैं। അടുത്ത കാരാഗ്രഹം 16-ാം അധ്യായത്തിലാണ്. और जो उसके बाद में जो बंदी गृह के बारे में लिखा है वो 16वीं अध्याय में लिखा है। അത് പൗലോസിനെ ശീലാസിനെയാണ് ആ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് അടച്ചത്. और जो उसमें हम लोग देखते हैं कि पौलुस और सीलास को बंदी गृह में डाला गया। ആദ്യത്തെ കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിന് ദൂതൻ തുറന്ന് അവരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और जो है वहां पे लिखा है कि स्वर्गदूत जो है वहां पे उतर के आया और बंदी गृह के दरवाजों को खोलकर उनको बाहर लेके आया करके लिखा हुआ है। രണ്ടാമത്തെ കാരാഗ്രഹമായിരിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച 12-ാം അധ്യായത്തിലെ കാരാഗ്രഹത്തിന് ദൂതൻ വന്നെങ്കിലും ദൂതനല്ല കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത്, വാതിന് താനെ തുറന്നെന്നാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. और जो दूसरी बंदी गृह के बारे में हम लोग 16वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पर स्वर्गदूत उतर के तो आया लेकिन उसने बंदी गृह के दरवाजे को नहीं खोला, बंदी गृह का दरवाजा अपने आप खुल गया।
16-ാം അധ്യായത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ കാരാഗൃഹത്തിലായപ്പോൾ ദൈവം ദൂതനെ അയച്ചില്ല. और जो 16वें अध्याय में जब परमेश्वर के जन जो है बंदी गृह में डाल दिए गए तो परमेश्वर ने वहां पर स्वर्गदूतों को नहीं भेजा. ഞാൻ ഈ 3 കാരാഗൃഹത്തെ ഇന്ന് രാത്രിയിലെ പ്രസംഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയാം. मुझे आज तीनों बंदी गृह को आज मेरे प्रचार में मैं यहाँ पे लेके आया, उसके उद्देश्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. ആത്മീകത്തിന്റെ ഒരു പവറും വളർച്ചയുണ്ട്. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ ദൂതനൊന്നും വരണ്ട. ദൈവത്തിനറിയാം തന്റെ ജനം ആരാധിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ വന്നില്ലെങ്കിലും തടവുകൾ പൊളിയുമെന്നും ചങ്ങലകൾ പൊട്ടുമെന്നും ആമം തകരുമെന്നും ദൈവത്തിന് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് 16-ാം അധ്യായത്തിൽ ദൂതനെ വിടാതിരുന്നത്. मुझे परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर के लोग यदि स्तुति आराधना करेंगे तो बंदी गृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे, इसलिए परमेश्वर ने 16वें अध्याय में स्वर्गदूत को वहां पर नहीं भेजा. 5-ാം അധ്യായത്തിൽ സഭയുടെ ഒരു പൈനിയർ സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നവർക്ക് വിടുതൽ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമായിരുന്നു. मुझे वो 5वें अध्याय में जो बंदी गृह का जो घटना है वो तो कलीसिया की शुरुआत की दिन थी, इसलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर बंदी गृह के दरवाजे को खोल दिया. 12-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ദൂതൻ വന്നു എങ്കിലും കാരാഗൃഹത്തിന്റെ വാതിൽ ദൂതന് തുറക്കേണ്ടി വന്നില്ല. അവർ ഒരുമിച്ച് നടന്നപ്പോൾ മുമ്പിൽ വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ്. मुझे 12वें अध्याय में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, इसके बावजूद स्वर्गदूत ने बंदी गृह के दरवाजे को नहीं खोला. लेकिन जब पतरस और स्वर्गदूत एक साथ चल करके जाते थे तो अपने आप जो है बंदी गृह का दरवाजा खुलने लगा. 16-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസും ശീലാസും കാരാഗൃഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ വന്നില്ല. അവർ പാടാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി. പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആത്മശക്തി വ്യാപരിച്ചു. ആത്മശക്തി വ്യാപരിച്ചപ്പോൾ ദൂതൻ വന്നില്ലെങ്കിലും കാരാഗൃഹത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കാനും തകരാനും തുടങ്ങി. मुझे 16वें अध्याय में जब पतरस और सीलास बंदी गृह में थे तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को नहीं भेजा. वो पतरस और सीलास परमेश्वर की स्तुति आराधना करने लगे और स्तुति और आराधना करने समय आत्मिक सामर्थ उनके ऊपर उतर के आया और उस आत्मिक सामर्थ के द्वारा बंदी गृह का दरवाजा खुल गया. അതിനകത്ത് ഞാൻ ദൈവികമായിരിക്കുന്ന വചന വെളിപ്പാട് പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത്, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയിലും ആരാധനയിലും വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ വേറെ ആരും പുറത്തുനിന്ന് വന്നില്ലെങ്കിലും ആരാധനാ മധ്യത്തിൽ, പ്രാർത്ഥനാ മധ്യത്തിൽ ആ സ്വത്ര തടസ്സങ്ങളെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം. ആരെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലേ വിടുതൽ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ല, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആരാധിച്ചാൽ നിന്റെ വീടിനകത്ത് വിടുതലുകൾ നടക്കാനുള്ളതാണ്. मुझे यदि आपके घर में जो है आप लोग स्तुति और आराधना करते हैं और उस स्तुति और आराधना के बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य यदि आपके उस स्तुति आराधना के बीच में उतरता है तो आपके सारे बंधन जो है खुल जाएंगे. किसी को भी बाहर से आकर के आपके बंधनों को खोलने की जरूरत नहीं है. लेकिन आप जब स्तुति और आराधना करेंगे और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो बंधन अपने आप खुल जाएगा. 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് പത്രോസ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പത്രോസിനെ സ്തോത്രം ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്താൻ ഭാവിക്കുകയാണ്. जो 12वें अध्याय में जब पतरस बंदी गृह में पड़ा हुआ है तब वहां पर हेरोदास कल्पना कर रहा है कि वो पतरस को बाहर लाकर लोगों के सामने खड़ा करे. ഹെരോദാവ് എന്ന ഭരണസാരഥിയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ചില ഭാവനകൾ മുട്ടിട്ടപ്പോഴേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അതിന്റെ നടപടി ആരംഭിക്കുക. मुझे हेरोदास के मन में जब ये कल्पनाएं उठने लगी तब परमेश्वर भी जो है अपने काम को करने लगा. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതും ദൈവത്തിന്റെ സഭകളോട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഗുജറാത്തിലെയോ ഈ സൂമിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ സഭയുടെ അധ്യക്ഷന്മാരോടും ദൈവമക്കളും പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ദൂത് പറയുകയാ, നിനക്കും നിന്റെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വിരോധമായി ചില ഭാവനകൾ ഒരുക്കുമ്പോഴേ നടപടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രേരണയിൽ പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകും? ദൈവത്തിന്റെ കരം നമുക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നിരിക്കുക. मुझे वो आपके और आपके कलीसिया के विरोध में जब शैतान जो है अपने मन में या कई लोग अपने मन में भावनाओं को, कल्पनाओं को शुरुआत करते हैं तो उसी समय मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर अपने कार्य को शुरू करता है करके आज मुझे सुनने वाले सारे लोगों से मुझे ये संदेश देना है. എല്ലാ കാലത്തും സാത്താൻ തന്റെ സഭയ്ക്കും ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും കുടുംബങ്ങൾക്കും വിരോധമായി ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ദുഷ്ടഭാവനകൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ആ സൂമിലിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർക്കോ സഭയ്ക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ വിരോധമായി എവിടെയെങ്കിലും സാത്താന്യ ഭാവനകൾ തലയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ ഉദ്ദേശം ആ ഭാവനകളെ ദൈവം തള്ളിക്കടത്തി ജനത്തിന് വിടുതൽ കൽപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്.
मुझे हर सदी में जो है वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में, परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में वो शैतान कई लोगों के मन के अंदर कल्पनाओं को उत्पन्न करता है, उनकी सेवकाई को रोकने के लिए, उनको नाश करने के लिए। लेकिन आज रात के समय में इस सेवकाई के द्वारा वो सारी कल्पनाएं जो आपके विरोध में बनाई गई है वो यीशु मसीह के नाम से नाकाम होने पाए। ഒരു വർഷം തീർന്ന് അടുത്തൊരു വർഷത്തിലേക്ക് കാലുവെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ദൈവമക്കളുടെ സഭയോട് പരിശുദ്ധാത്മ പ്രേരിതനായി പറയുകയാണ്, നമ്മളായിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തോ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തോ ദേശത്തോ എവിടെയൊക്കെ ദൈവമക്കൾക്ക് വിരോധമായി ഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നു അതിനെയെല്ലാം പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ഒതുക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം കൂടി ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ വലിയ കൃപ ഈ യോഗം നിമിത്തം നമുക്ക് ലഭിച്ചാൽ അതൊരു വിടുതലായി മാറാനിടയായി തീരും. मुझे यदि नए वर्ष में हम लोग जब प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे विरोध में जो भी कल्पनाएं, जो योजनाएं जो शैतान कई लोगों के मन में डालता है, तो उसको हमारे प्रार्थना के जो कमरा है उसमें हम लोग बैठकर प्रार्थना कर कर आत्मा की शक्ति के द्वारा उसके ऊपर हम लोग जय को पा सकते हैं. വേദപുസ്തകത്തിനകത്ത് ദൈവമക്കൾക്കും ദൈവത്തിലുള്ളവർക്കും വിരോധമായി ആരൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ദൈവം നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. मुझे जहां जहां जो है परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं जहां जहां परमेश्वर के लोगों के विरोध में कार्य किया गया उसके विरोध में परमेश्वर ने भी अपने कार्य को प्रकट किया है. രണ്ട് തെളിവ് തന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൈവം നമ്മളെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെയും അതുപോലെ ഭാഗത്ത് ചെയ്യാം. मुझे दो सबूत को परमेश्वर के वचन से मैं यहाँ बताकर उसके बाद में मैं अपने संदेश में आगे बढ़ूंगा. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1:19 യേശുക്രിസ്തുവിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത മറിയയെ വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ട സമയത്ത് യോസേഫ് രഹസ്യത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭാവിച്ചു. मत्ती रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी 19वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि जब मरियम जो जिसका एंगेजमेंट हो चुका था यूसुफ के साथ में, जब वो गर्भवती हुई तो यूसुफ ने सोचा कि उसको कैसे भी छिप करके उसको धकेल देंगे या उसको निकाल देंगे. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാര്യപരിപാടിക്കകത്ത് മറിയ ഇൻവോൾവ് ആയപ്പോൾ കുടുംബത്തിനകത്ത് ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായ വ്യക്തിപരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. मुझे ये तो मरियम के जीवन में एक व्यक्तिगत जो है समस्या उसके जीवन में आ खड़ी हो गई थी. ഭാവന വേണ്ടാത്തത് നടക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനെതിരെ നടക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിനെതിരെ ദൈവത്തിന്റെ കരം ഇന്ന് രാത്രി ഉയരാൻ പോവുകയാണ്. वो यदि आपके विरोध में, आपके बच्चों के विरोध में ऐसी कई भावनाएं यदि खड़ी होती है तो आज रात के समय आप लोग प्रार्थना के साथ बैठे हैं, परमेश्वर उसमें से आपको छुटकारा देगा. ദൈവം യോസേപ്പിന്റെ അടുക്കെ തന്റെ ദൂതനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ആ ഭാവന വന്നപ്പോൾ ആ ഭാവനയെ തിരുത്തി മറിയെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ ദൈവം ആലോചന കൊടുത്തു. मुझे जब यूसुफ के अंदर ये भावना, ये कल्पनाएं जब उत्पन्न हुई मरियम के विरोध में, तो परमेश्वर ने तुरंत अपने स्वर्गदूत को भेजा और जो है उसकी उस कल्पनाओं को वहीं पर ही खत्म कर दिया. और जो है मरियम के साथ खड़े रहने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, ഞാനൊരു പ്രവചന ദൂത് പോലെ പറയുകയാണ്, നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ, നിന്നെ വളരെ രഹസ്യത്തിൽ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ മാറ്റിവെക്കാൻ, നിന്റെ സഭാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നോ അധികാര പദവിയിൽ നിന്നോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നോ നിന്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നോ ജോലിസ്ഥലത്തു നിന്നോ എവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും വളരെ തന്ത്രപരമായി ആരും അറിയാതെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഭാവനകൾക്കെതിരെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ നീതി വെളിപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ. അങ്ങനെ ഒരു ഭാവന നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗം അതിനെതിരെ എഴുന്നേൽക്കുക. आज रात के समय में मैं भविष्यवाणी की तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई भावनाएं जो आपके विरोध में, आपके नौकरी के क्षेत्र में, आपके परिवार में हो या जहां पर भी हो, जो चतुराई से जो आपको अलग करना चाहते हैं, ऐसे सारे चतुराई के विरोध में यदि आप प्रार्थना करेंगे तो आज रात के समय में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा. അടുത്ത വാക്യം മത്തായി തന്നെ 2:13 വായിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ദൂതൻ വന്ന് യോസേപ്പിന് അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ്. ഹെരോദാവ് പൈതലിനെ നശിപ്പിക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ ഭാവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെരോദാവ് ഭാവിച്ചപ്പോഴേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ ഭാവന അറിഞ്ഞ് യോസേപ്പിന് സ്വത്രം അറിവ് കൊടുത്തു, മിസ്രയീമിലേക്ക് പോകാൻ. मुझे मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 13वें अध्याय में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर एक स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेजता है और उससे कहता है कि वो बच्चे को मार डालने के लिए हेरोदास अपने मन में कल्पना कर रहा है. तो देखिए, जब वो हेरोदास अपना कल्पना कर रहा था उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भेज दिया.
ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കയറുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? എവിടെയൊക്കെയോ നമുക്ക് വിരോധമായി ഭാവനകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആരും അറിയാതെ. അത് ആത്മീക വെളിപ്പാടുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് സ്വർഗം ബോധിപ്പിക്കുക. പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കരുത്. 2021 പ്രാർത്ഥന കുറയ്ക്കരുത്. സ്വർഗത്തിലെ ഭാവനകളെ തകർക്കുന്ന വർഷമാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോഴേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടം ദൈവദാസന്മാരെ കിട്ടിയപ്പോൾ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, 2021 ദുഷ്ടന്റെ ഭാവന നടക്കുന്ന വർഷമല്ല, അവന്റെ ഭാവനകളെ ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്ന വർഷമായി ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്താൽ സ്വർഗം അത് ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവം. मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2021 में जो है परमेश्वर जो है ऐसे कई भावनाएं, जो कल्पनाएं, जो लोग आपके विरोध में कर रहे हैं या शैतान आपके विरोध में कर रहे हैं, आपके प्रार्थना को आप कम मत करना। आपकी प्रार्थना जो है बढ़ते जानी चाहिए। परमेश्वर वो सारी कल्पनाओं को, मन की सारी भावनाओं को परमेश्वर उसे तोड़ देगा, उसे नाश कर देगा। നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഞാൻ 6-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്താൻ ഭാവിക്കുകയാണ്. वो जो मैं 12वें अध्याय के 6ठे आयत में वापस से लौटना चाहता हूं, यहां पर हेरोदेस जो है भावना कर रहा है कि पतरस को लोगों के सामने ला करके खड़ा कर दे। നാളെ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രോസിനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഭാവന കാണാമോ? നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാമോ? वो जो क्या आप लोग अपने मन में ये कल्पना कर सकते हैं, कल जब पतरस को कारागृह से बाहर लाया जाएगा और लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो कैसा रहेगा? ഒരു ദൈവവൈതലിനെ പോലെ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന പോലെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ച് വേദപുസ്തകം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുമോ നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ ഹെരോദാവ് പത്രോസിനെ ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്താൻ പോകുന്നത്? वो जैसे जो है हम लोग आराधना में जब जाते हैं तो अच्छे वस्त्र को पहनते हैं, बाइबल अपने हाथ में होता है, तो क्या इस प्रकार जो है कल हेरोदेस पतरस को लोगों के सामने खड़ा करने जा रहा है? അപ്പോസ്തലന്മാരിൽ ഒന്നാമനായി കർത്താവ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ നാളെ നിർത്താൻ പോകുന്നത് ജയിൽ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെ ആളുകളുടെ നടുവിൽ പരിഹാസനായിട്ട് നിർത്താനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. वो जो है कल जो है हेरोदास जो है पतरस को जो है एक बंदी के समान जो है वो एक बंदी के वस्त्र को धारण पहरे हुए उसको लोगों के सामने जो है ला करके खड़ा करने जा रहा है। ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു, നിർത്താൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു കുറ്റവും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിർത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങൾക്ക് നേരെ ഈ ഉണർവ് യോഗത്തിന്റെ 2-ാം രാത്രി ദൈവാത്മാവ് പോരാടുകയാണ്. അതിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചും ആത്മാവിന്റെ ബലത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമക്കളുടെ കുടുംബത്തെയും അവരുടെ സന്തതികളെയും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുന്നത് പോലെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വിവരം ആത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു. അത് ഞാൻ തുറന്നു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആഹ്വാനം തരികയാണ്. जो आपको जिस स्थान में खड़ा नहीं करना चाहिए वो स्थान में जो है वो कई शैतान जो है आपको खड़ा करने जा रहा है। आज रात के समय में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लोग प्रार्थना के साथ जो है वो यदि आप लोग प्रार्थना करते रहेंगे तो वो सारी भावनाओं को, वो सारे जो है कल्पनाओं को वो परमेश्वर नाश कर देगा और आपको एक छुटकारा आज रात के समय में मिलने वाला है। ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ ആഴമുള്ള ദൂതുകൾ അവിടെ വെളിപ്പെടും. जो वो स्वर्गदूत जो है जो आकर के कहता है उसको यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही गहरा संदेश हमको वहां से मिलेगा। ദൂതൻ വന്നിട്ട് വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പത്രോസോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിന്റെ ചെരുപ്പിടുക. तो वो स्वर्गदूत जो है आकर के जो है वो पतरस को थपथपाते हुए कहता है कि तू खड़ा होकर अपने चप्पल को पहन ले। നിന്റെ അരം മുറുക്കുക, നിന്റെ അരമുറുക്കുക, അരമുറുക്കുക. और तू अपने कमर को बांध ले। അടുത്തത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിന്റെ വസ്ത്രം പുതയ്ക്കുക. മലയാളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ wear your coat, നിന്റെ കോട്ട് എടുത്ത് ധരിക്കുക. और अपने कोट को तू पहन ले। 3 കാര്യങ്ങളാണ് ദൂതനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. मुझे यहाँ पे 3 बात जो है स्वर्गदूत उससे कहता है, 1 ചെരുപ്പിടുക, 2 അരമുറുക്കുക, 3 വസ്ത്രം ധരിക്കുക. और जो सबसे पहला अपना जूता पहन लो, दूसरा कमर बांधो और उसके बाद में अपना वस्त्र पहनो। ഇതെല്ലാം ദൈവം പത്രോസിന് കൊടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. मुझे ये सब जो है परमेश्वर ने खुद ही पतरस को दिया, यदि हम लोग कहें तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। കാരണം പത്രോസ് ഒക്കെ മുക്കുവനായിരുന്നല്ലോ. മുക്കുവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നല്ലേ കർത്താവിന്റെ വിളി കേട്ട് വന്നത്. वो क्योंकि जो है वो एक मछुआरा था, उस ऐसी अवस्था से परमेश्वर ने उसको बुलाया था।
മുക്കുവന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. मुझे वो मछुआरों के बारे में यदि हम लोग पूछेंगे क्या वो वस्त्र पहनते, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हाँ वो पहनते, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो नहीं पहनते। വസ്ത്രം ധരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതിന് എപ്പോഴും അല്ല, അവരുടെ പ്രൊഫഷനിൽ നല്ല വസ്ത്രമൊന്നും ധരിക്കാറില്ല എന്നുള്ളതിന് വേറെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് തെളിവ് തരാം. मुझे वो उनका जो मछुआरों का जो प्रोफेशन होता है उसमें वो लोग अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं, उसके बारे में सबूत मैं परमेश्वर के वचन से ही आपको देना चाहता हूं। യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം പത്രോസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടകും വലയും എടുത്തുകൊണ്ട് ചില ശിഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയ ചരിത്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. मुझे यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम भाग में जो है वो पतरस और बाकी सब शिष्य लोग जो है वो अपने नाव में चढ़कर मच्छी पकड़ने गए करके उसके बारे में लिखा हुआ है। അവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കർത്താവ് അവർക്ക് രാവിലെ കർത്താവ് വരെ തേടി വന്നിട്ട് അവർക്ക് കനൽ ചുട്ട അപ്പവും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കർത്താവ് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് നോക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോ ഭൂതമാണെന്ന് തോന്നി. जो वो परमेश्वर जो है वो वहां पर तट के किनारे पर आया और उनके लिए मच्छी और जो है रोटी को तैयार किया, और वो वहां पर जब खड़ा था तो वहां पर दूर जो है वो समुद्र में जो पतरस वहां पे नाव पर था उसको ऐसा लगा कि ये तो कोई भूत है। എന്നാൽ യോഹന്നാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ പത്രോസിനെ പറഞ്ഞു, പത്രോസെ ഭൂതമല്ല, അത് കർത്താവാണ്. लेकिन यूहन्ना ने ध्यान से देखा और पतरस से कहा कि पतरस ये तो भूत नहीं, ये तो परमेश्वर खुद है। അപ്പൊ യോഹന്നാൻ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്, तो वहां पर यूहन्ना ने इस प्रकार लिखा हुआ है, കർത്താവാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ जब ये तो परमेश्वर है करके जब उसने पतरस से कहा, പത്രോസ് നഗ്നനാകയാൽ കടലിൽ ചാടി. वो जो पतरस जो है नंगा था इसलिए वो समुद्र में कूद गया। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? മീൻ പിടിച്ച് നടന്ന സമയത്തൊക്കെ വസ്ത്രം ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നഗ്നനായി അല്പവസ്ത്രധാരിയായി നടന്നവരാണ് ഇവരെല്ലാം. वो तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जब वो लोग मच्छी पकड़ते थे तो उनके लिए ये जरूरी नहीं था कि वो लोग कपड़ा को पहन के रखे, वो लोग यदि कपड़ा नहीं पहनते तो भी कोई बात नहीं था। അവരുടെ കൾച്ചർ അതായിരുന്നു. वो क्योंकि जो है उनका जो कल्चर वो इस प्रकार का था। ആ കൾച്ചറിൽ കിടന്ന് പത്രോസിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച്, വസ്ത്രം അല്ല കോട്ട് ധരിപ്പിച്ച്, ചെരുപ്പിടിച്ച് അരകെട്ടി യഹൂദന്റെ പുൾപിറ്റിൽ നിർത്തിയത് ദൈവമാണ്. वो इस प्रकार के कल्चर से आने वाले पतरस को जो है वो जूता पहनाकर उसके कमर को बंधवाकर उसको वस्त्र को पहनाकर यहूदियों के वो मंच पर खड़ा किया, वो हमारा परमेश्वर है। ഈ ദൈവം കൊടുത്ത അരക്കെട്ടും ദൈവം കൊടുത്ത ചെരുപ്പും ദൈവം കൊടുത്ത കോട്ടും അത് ഹെരോദാവിന്റെ കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹെരോദാവാണ് ഈ വസ്ത്രം അഴിപ്പിച്ചത്, ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ഹെരോദാവിന്റെ കാരാഗൃഹമാണ് ഈ ചെരുപ്പഴിപ്പിച്ചത്, ഈ അരക്കെട്ട് അഴിപ്പിച്ചത്. അത് പത്രോസ് അഴിച്ചു മൂലനെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുക. जो वो ये हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हेरोदास ने ही जो है वो पतरस को जब बंदी गृह में डाला तो उसका जूता निकलवा दिया, उसके कमर के बांध को निकलवा दिया, उसके वस्त्र को निकलवा दिया और उसको जो है वहां पर रखा गया। കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഭാഗത്തെ ആത്മാവിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുക. जो परमेश्वर के दास यहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए जो है परमेश्वर की आत्मा मुझे उस वचन को और भी समझाने के लिए कहता है। ദൈവമക്കളെയും കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ദൂത് പറയാം. मुझे परमेश्वर के लोगों को भी इसमें शामिल करते हुए मैं एक संदेश को देना चाहता हूँ। ദൈവം നിനക്ക് തന്ന ശുശ്രൂഷയുടെ അങ്കി, मुझे परमेश्वर ने तुझे जो सेवकाई का जो वस्त्र दिया हुआ है, നിനക്ക് തന്ന കൃപാവരത്തിന്റെ അരക്കെട്ട്, मुझे परमेश्वर ने वो कृपा वरदानों का जो बांध तुम्हारे कमर में बांधा है, അധികാരത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് और जो अधिकार के वो जूते जो परमेश्वर ने तुम्हें पहनवाया है। 2000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ചെരുപ്പില്ല. मुझे 2000 वर्ष पहले सभी लोग जो है चप्पल नहीं पहनते थे। അന്നൊക്കെ ചെരുപ്പുള്ള ഒരു അധികാരിയാണ്. मुझे उन दिनों में जूते जो पहनते थे उनको अधिकारी कहा जाता था। മീൻ പിടിച്ചു നടന്ന ഇവരെയൊക്കെ അധികാരത്തിന് ചെരുപ്പിടിച്ചത് കർത്താവാണ്. जो मच्छियों को पकड़ने वाले ऐसे लोगों को जूता पहनाया वो हमारे परमेश्वर ने किया। ഇന്ന് രാത്രി നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ദൈവമേ എന്നെ ഇതൊക്കെ ധരിപ്പിച്ചത് സ്വത്ര വേറെ ആരുമല്ല, എന്റെ ദൈവമാണ്. मुझे आज रात के समय में यदि धन्यवाद के दिल के साथ यदि आप लोग बैठे हो तो आप लोग कह सकेंगे, हे परमेश्वर ये सभी बातें मेरे जीवन में पहनाया हुआ और कोई भी नहीं, केवल आपने ही ये सब किया है।
സ്വർഗം നിനക്ക് തന്ന കൃപാവരത്തിന്റെയും ശുശ്രൂഷയുടെ അങ്കി നിന്നെ കൊണ്ട് അഴിപ്പിക്കാൻ വ്യാമോഹിക്കുന്ന പോരാട്ടങ്ങളെ ഇന്ന് രാത്രി യേശു ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നീ അഴിച്ചു വെച്ച ശുശ്രൂഷ, നീ അഴിച്ചു വെച്ച കൃപാവരം, നീ അഴിച്ചു വെച്ച അധികാരം നിന്നെ തിരിച്ചുടിപ്പിക്കാൻ സ്വർഗം തന്റെ ദൂതനെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഈ വർഷാവസാന ദിവസമെന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ദൈവം എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഞാനത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്വന്തം ചെയ്ത് ഏറ്റെടുത്തോ, സ്വർഗം അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. वो शैतान ने जो है वो तुम्हारे सारे वो कृपादान जो परमेश्वर ने जो वस्त्र तुमको दिए थे उसे निकाल कर, सेवकाई का जो वस्त्र था वो सब निकाल कर जब तुम्हें अलग कर दिया, आज रात के समय में परमेश्वर दोबारा तुम्हें वो सेवकाई का वस्त्र को पहनाना चाहता है और सारे बंधनों को खोलना चाहता है। സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുന്നു, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ മക്കളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളോ ഏതൊക്കെയോ നിന്നെ കൊണ്ട് അരക്കെട്ട് അഴിപ്പിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ അങ്കി അഴിപ്പിക്കാൻ, നിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ചെരുപ്പ് അഴിപ്പിക്കാൻ ശത്രു വെമ്പൽ കൊണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഭാവന ചമയ്ക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി വിടുതലിന്റെ രാത്രിയാക്കി മാറ്റുകയാ. സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതി ഉണർവയോഗത്തിൽ പറയുന്നു, അത് സാധ്യമല്ല, ദൈവം അത് നടപ്പാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല, നിന്നെ അരക്കെട്ട് അഴിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല. वो जो तेरे परिवार के कई प्रश्न, तेरे नौकरी के स्थान के कई प्रश्न जो है वो तेरे सेवकाई के जूतों को, वो जो है कृपा वरदान के उस कमर की बांध को जो है तुझसे निकलवाना वो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज रात के समय में कहता है कि वो परमेश्वर तुम्हें दोबारा पहनवाना चाहता है। ദൈവം കൊടുത്ത അധികാരത്തിന്റെ അങ്കിയും ദൈവം കൊടുത്ത ചെരുപ്പെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഹെരോദാവ് കൊടുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്താൻ ഭാവിക്കുന്ന ഭാവനയെ രാത്രിക്ക് രാത്രി ദൈവം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണ്. वो शैतान ने जो है वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ वो अधिकार के उस वस्त्र को निकलवा कर, वो एक बंदी जो वस्त्र को पहनता है उस वस्त्र को पहनवा कर जब लोगों के सामने लेके जाने के लिए हेरोदास ने जो है वो अपने मन में भावना की, तो परमेश्वर ने रात को अपने स्वर्गदूत को भेजकर वो सारे जो है उसकी चालों को बर्बाद कर दिया। അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അരകെട്ടുക, ചെരുപ്പിടുക, അങ്കി ധരിക്കുക. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന്റെ വിടുതലിന്റെ സമയമായി. അഴിച്ചു വെച്ചതെല്ലാം എടുത്തു ധരിക്കുക. मुझे इसलिए जो है परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत आकर के कहता है कि तू अपने जूते को पहन ले, तूने जो निकाला था कमर की बांध को तू पहन ले, तूने जो वस्त्र को निकाल के रखा था तेरे वस्त्र को पहन ले। वो परमेश्वर दोबारा जो है तुझे लेकर के इस्तेमाल करना चाहता है। വാതിലിന്റെ വാതിൽ കാവലിൽ കാവൽക്കാർ കാവൽ കാത്തു നിൽക്കിയ രണ്ട് പടയാളികളുടെ നടുവിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പത്രോസിന്റെ കാലും കൈയും ആമത്തിന് ചങ്ങലയിട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വത്രം, ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തൊട്ട മാത്രം ഇതെല്ലാം അഴിഞ്ഞു മാറി ധരിക്കേണ്ടത് ധരിച്ചവർ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. जो वो दो सैनिकों के बीच में जंजीरों में बंधा हुआ जो पतरस जो है वो पड़ा था, वो लेकिन जो है परमेश्वर के दूत के शब्द को सुनकर वो अभी बाहर निकल करके आ रहा है। ജനത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നാണം കെട്ടവനായി നിൽക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട വിധിയെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും ശുശ്രൂഷയുടെ പുൽപ്പിറ്റിലേക്ക് ദൈവമായ കർത്താവ് പത്രോസിനെ നയിക്കുകയാണ്. वो जो लोगों के सामने जो है वो शर्मिंदगी के साथ जो है वो खड़े रहने वाला था पतरस, लेकिन परमेश्वर ने जो है वो सारे चालों को बर्बाद करते हुए उसको वापस से सेवकाई का वस्त्र को पहनाकर यहूदियों के मंच पे उसको खड़ा करना चाहा। 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ വന്ന് നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ച ഭാവനയെ പൊളിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു. तो वो जो कल्पनाएं उसके विरोध में बनाई गई थी उसको सबको तोड़कर जो है वो परमेश्वर उसको बाहर लेकर के आता है। 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 4-ന്റെ 7 കൂടി വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. जो 4थे अध्याय के 7वीं आयत को भी मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ, ഇവർ അവരെ നടുവിൽ നിർത്തി ഏത് ശക്തി കൊണ്ടോ ഏത് നാമത്തിനാലോ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചു. പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി അവരോട് പറഞ്ഞത്, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। 4-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും കോടതി മുറിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്, വിസ്താരത്തിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. मुझे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पतरस को और यूहन्ना को जो है कोर्ट में खड़ा किया हुआ है। അവിടെ പറയുന്നു, അവിടെ പ്രമാണിമാരും മൂപ്പന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും യെരൂശലേമിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി മഹാപുരോഹിതനെ ഹന്നാവും കയ്യാഫാവും യോഹന്നാനും അലക്സന്ദ്രും മഹാപുരോഹിത വംശത്തിലുള്ളവരൊക്കെയുമുള്ള ഒരു ഫുൾ കോറം കോടതിയാണ് 4-ാം അധ്യായത്തിൽ. मुझे यहाँ पे 4थे अध्याय में जो है हम लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पर जो है महायाजक हन्ना, कैफा, यूहन्ना और सिकंदर और ऐसे बड़े बड़े लोग जो है ये इस कठेरी में शामिल हुए थे।
അവരുടെ നടുവിൽ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരെ നിർത്തി. जो उन सबके बीच में जो है सरदारों और पुरनियों के बीच में जो है परमेश्वर ने अपने प्रेरितों को खड़ा किया। എന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ പ്രധാന വാചകം ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു. അരിതാത്തടത്ത് നിർത്താൻ സാത്താൻ നോക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ തരുന്ന ഒരു ദൈവ സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഇന്ന് രാത്രി പറയാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച് സൂമിലേക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നത്. वो जो मैंने जो है आपको पहले से ही बताया कि जिस स्थान में जो है आपको नहीं खड़े रहना चाहिए, वहां पे शैतान आपको खड़ा करना चाहता है, लेकिन वहां से हटाकर परमेश्वर जिस स्थान में आपको खड़ा करना चाहता है, उस स्थान में वापस से लेके आने के लिए जो है वो परमेश्वर ने आज रात के समय मुझे संदेश दिया है। എല്ലാരെയും കോടതിയിലും കാരാഗ്രഹത്തിനകത്തും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ജയിലിനകത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്തുള്ള വിടുതലാണ് ഈ രാത്രി നടക്കുന്നത്. जो वो सबको शायद जो है इस प्रकार का जो है परिस्थिति नहीं होगा, अलग अलग परिस्थिति हो सकता है। उन सब बातों से परमेश्वर आज रात के समय में छुटकारा देना चाहता है। ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് പറയുകയാണ്, അരുതാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും ദൈവമക്കൾ നിൽക്കേണ്ടി വരല്ലേ. जो आज ये जब मैं संदेश दे रहा हूं तो मेरे मन में ये बात आ रही है कि हे परमेश्वर के लोगों, जिस स्थान में आपको नहीं खड़े रहना चाहिए वहां पे मत खड़े होइए। കിഡ്നി രണ്ടും ഫെയിലായി ഡയബറ്റീസും കൂടി ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ മുമ്പില് സ്തോത്രം ഡയാലിസിസിന് വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകരുത്. അവിടെ ദൈവം നമ്മളെ നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്, അവിടെ നിർത്തരുത്. मुझे परमेश्वर जो है वो किडनी हमारा दोनों फेल हो जाए, डायलिसिस यूनिट के सामने हम लोग पड़े रहे, ऐसी अवस्था में है परमेश्वर तू हमें मत लेके जाना। ക്യാൻസർ കയറി പിടിച്ച് കീമോതെറാപ്പിക്കും റേഡിയേഷന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തേണ്ട സ്ഥിതി നമുക്കുണ്ടാകരുത്. जो वो कैंसर होकर के कीमोथेरेपी के रेडिएशन के सामने जाकर पड़े रहने की वो अवस्था हमारे जीवन में न आने पाए। ഞാനത് പറയുന്ന കൂടെ വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം പറഞ്ഞ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കോ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കോ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളിക്കോ അരുതാത്തൊരു സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്റെ ദൈവം ഈ യോഗം വെച്ചത് വെറുതെയാക്കത്തില്ല. വലിയ വിടുതലുകൾ കുടുംബത്തിൽ നടക്കാനിടയാണ്. आज रात के समय में यदि आप लोग प्रार्थना करें कि है परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को जिस स्थान में नहीं खड़े रहना चाहिए, ऐसी अवस्था में है परमेश्वर तू जाने मत देना, ऐसे हम लोग प्रार्थना करेंगे तो आज रात के समय परमेश्वर हमको छुटकारा देगा। ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വേദനകൾ നിമിത്തം കുടുംബ കോടതിയുടെ വാതിക്കൽ സ്തോത്രം വിസ്താരത്തിനും വിധി പറയാനും കൗൺസിലിനും പോയി നിൽക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി നമ്മുടെ സഭയിലെ ഒറ്റ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകരുത്. जो वो परिवार के जो है समस्याओं को जो है उसका समाधान नहीं ला पाते, इसलिए जो है वो परिवार के कोर्ट में जाकर के खड़े रहने की वो परिस्थिति वो हमारे कलीसिया के किसी भी भाई बहनों के जीवन में न आने पाए। ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിലെ ഉണർവയോഗത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിനകത്ത് ഞാൻ വിടുതൽ തരും, രക്ഷ തരും, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കൈവക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നിർത്തുകയല്ല, ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് തരികയാണ്. സ്വർഗം പറയുന്നു ഇവിടെയൊന്നും വിശുദ്ധന്മാര് നിൽക്കാൻ പാടില്ല, അരുതാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ കാണരുത്. जो आज दूसरे दिन के रात में जो है मैं आपको वो परमेश्वर छुटकारा देगा, चंगाई देगा, इस बात को बोलने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ कि परमेश्वर जिस स्थान में आपको रखना नहीं चाहता या खड़ा करना नहीं चाहता, वो स्थान में आप लोग खड़ा मत होना। ഇവിടെ സുവിശേഷ നിമിത്തം പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ഇവരുടെ മധ്യത്തിൽ കോടതി വളപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. जो सुसमाचार के कारण യോഹന്നാൻ और पतरस को जो है वो कोर्ट के सामने ला करके, कचहरी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। എന്നെ അവിടെ സന്തോഷിപ്പിച്ചൊരു പദമുണ്ടെന്ന് പറയാനാ 4:7 ഞാൻ വായിച്ചത്. जो मुझे यहाँ पर बहुत ही आनंद देने वाला एक पद है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അവരെ കോടതിക്കകത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയപ്പോൾ പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി. तो यहाँ पर लिखा है कि जब वो लोग कचहरी में जाकर के खड़े हुए तो पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। 8ാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായിരുന്ന എന്നല്ല, അവിടെ വെച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി. जो यहाँ पर जो है 8वें आयत में ऐसा लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। ഒറ്റപ്പെടുത്തി പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നടുവിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ നിറയാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്തൃദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ വെച്ച് വക്കീലിനെ വിളിക്കുകയല്ല, അവിടെ വെച്ച് അയ്യോബെന്ന് പറയല്ല, അവിടെ വെച്ച് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു പത്രോസ്. जो ऐसे परमेश्वर के लोग जिनको अलग किया जाए, फिर भी जो है वो लोग ऐसी परिस्थिति में भी जो आत्मा में परिपूर्ण हो जाते हैं, वो ऐसे लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറയുന്നത് സ്തോത്രം അപകട മേഖലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ
നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുമ്പിൽ നിയമക്കുരുക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭാഗത്ത് നീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോടതിക്കകത്ത് വെച്ച് ആത്മാവിൽ നിറയാൻ കഴിയുമെന്ന് പത്രോസ് തെളിയിച്ചു. जो वो पत्रस जो है वहां पर जो है वो आत्मा में वो भर गया. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് കേൾക്കണേ. പത്രോസിനെ സ്തോത്ര കാരാഗ്രഹത്തിനകത്ത് നിർത്തിയ സമയത്ത് അവിടെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവനായി ആ ആത്മനിറവ് വെളിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ജഡ്ജിക്ക് വിധി പറയാൻ പറ്റാതെയായി. जो वो पत्रस जब कचहरी में खड़ा था, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तब वहां पर जो न्यायाधीश है वो जो है वो अपना फैसला वहां पर सुना नहीं सका. 15-16 വാക്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വായിക്കണ്ട, ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞോണം. വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: അവരെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തിയിട്ട് ജഡ്ജിമാർ തമ്മിൽ, മതകോടതിയുടെ ജഡ്ജിമാർ മഹാപുരോഹിതന്മാരാ, അവര് തമ്മിൽ ആലോചിച്ചു, ഈ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയാത്ത തെളിവ് അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുക, എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു. जो 15 और 16वीं आयत में हम लोग देखते हैं कि याजक लोग कहते हैं हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें, क्योंकि वो यरूशलेम के सब रहने वाले पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते. ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിനക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വയ്യാത്ത വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇടവഴി കയറരുത്, വേറെ ആരുടെയും കാല് പിടിക്കാൻ പോകരുത്, കൈക്കൂലി കൊടുക്കരുത്. നീ വിശുദ്ധനാണെങ്കിൽ, ദൈവവൈതലാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിക്കാൽ അടുത്ത നാടുകളിലേക്കുള്ള ദൂത് പകർന്നു തരികയാ. നീ ദൈവാത്മാവിൽ നിറയണം, കൂടെ നിറയണം. കൂടെ നിറയുമ്പോൾ നിന്നെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നത്തിന് ഒരു കോടതിക്ക് ഇവരൊരു തലവേദനയായി മാറുന്നു. वो जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऐसे समस्या के बीच में खड़े हो जिसका कोई भी समाधान आपको दिख रहा नहीं है, तो जो है आप लोग गलत रास्ते पे मत जाना या किसी को भी जाकर के रिश्वत नहीं देना, लेकिन बार बार जो है परमेश्वर के चरणों में बैठो और बार बार परमेश्वर की आत्मा में भरो और परमेश्वर आपको छुटकारा देगा. സഭാ ഹോളിനകത്തല്ല, സ്വത്രം വലിയ 101 പേരുടെ കൊയറുള്ളപ്പോഴല്ല, വലിയ മെഗാ യോഗത്തിലല്ല, നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വിരോധമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത നിലവാരത്തിൽ കരുക്കൾ നീക്കുന്നവരുടെ നടുവിൽ നീ ഒരു അത്ഭുത വിഷയമാകുമെന്ന് ആരോടോ ദൈവം ദൂത് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ദൂതിന്ന് രാത്രിക്കാലം ഏറ്റെടുത്തോ, സ്വർഗ്ഗം അതൊരു അത്ഭുത വിഷയമാക്കി മാറ്റി. वो जो कलीसिया के बीच में नहीं या बहुत बड़ी भीड़ के बीच में नहीं, लेकिन जब तू अकेला है, जब तू परेशानियों के बीच में जा रहा है, उस समय तू आत्मा में भरकर यदि तू प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर जो है वो तुझे छुटकारा दे करके बाहर लेकर के आएगा. 1-2 സ്ഥലം കൂടി ദൈവം നമ്മളെ നിർത്തുന്ന സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് 1-2 സ്ഥലം കൂടി ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാം. मुझे 1-2 स्थान के बारे में जहां पर परमेश्वर हमें खड़ा रखता है उसके बारे में मैं जल्दी से कहना चाहता हूं. സങ്കീർത്തനം 40:2 നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്, യഹോവയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നവൻ എങ്കിലേക്ക് ചാഞ്ഞു, നാശകരമായ കുഴിയിൽ നിന്നും കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ നിന്ന് കരേറ്റി, എന്നിട്ട് കയ്യെ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വിട്ടുന്നല്ല, അവൻ എന്റെ കാലുകളെ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി. और जो हम लोग भजन संहिता 40वें अध्याय में इस प्रकार पढ़ते हैं कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है. കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിലും ചേറിലും കിടന്ന മനുഷ്യരെ പിടിച്ച് ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരു പാറമേൽ നിർത്തി. मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में पड़े हुए मनुष्य को परमेश्वर ने खड़ा किया और चट्टान के ऊपर खड़ा कर दिया. 27:5 സങ്കീർത്തനം 27:5 വരുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: തിരുനിവാസത്തിന്റെ മറവിൽ എന്നെ മറയ്ക്കും, പാറമേൽ എന്നെ ഉയർത്തും. और जो भजन संहिता 27:5 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा. രണ്ടും കൂടി ചേർത്തൊരു ദൂത് പറയാം: നിന്നെ നിർത്തിയ പാറയെന്ന് നീ ഇറങ്ങി പോകാതെ, തെന്നി വീഴാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ആ പാറയെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് 40:2-27:5 കൂടി ചേർത്ത് പറയാ. मुझे जिस चट्टान पे परमेश्वर ने तुझे खड़ा रखा है, उस चट्टान से तू बाहर मत निकलना, उसी चट्टान पर तू खड़ा रहना, क्योंकि उसी चट्टान से परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा. നിന്നെ എവിടെയാണോ ഏത് പാറയിലാണോ നിർത്തിയത് അവിടെ തന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കണം. मुझे जिस चट्टान पर तुझे परमेश्वर ने खड़ा किया, उसी चट्टान पर तू खड़ा रहे. കുറച്ചു നാൾ ഈ പാറയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അക്കരത്തെ പാറയെ നല്ലതെന്ന് തോന്നി അങ്ങോട്ട് മാറരുത്, ഒരിക്കലും ഉയരില്ല. ദൈവം നിർത്തിയ പാറ എവിടെയാണോ ആ പാറയെ തന്നെ പിടിച്ചു നിന്നാൽ അവരെ ആ പാറയെ തന്നെ ദൈവം ഉയർത്തും.
मुझे जिस चट्टान पे अभी खड़े हैं कुछ दिन वहां पर रह करके फिर दूसरे चट्टान को पकड़ने के लिए मत जाना, लेकिन जिस चट्टान पर परमेश्वर ने तुझे खड़ा किया है वहीं पर ही खड़े रहना। परमेश्वर तुझे वहीं से ऊंचाइयों की ओर पहुंचाएगा। ദൈവം നമ്മളെ നിർത്തുന്ന അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ശരിക്കും 40-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിന് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഒന്നാമത് കുഴഞ്ഞ ചേറ്റിൽ പാപച്ചേറ്റിൽ കിടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവമായ കർത്താവ് തന്റെ പുത്രന്റെ ചോര കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തിട്ട് ക്രിസ്തു എന്ന പാറമേൽ നിർത്തി. അതാണ് രക്ഷ. कहां से हमें शुरू करना है? भजन संहिता 40 में 40 के पहले और दूसरे वचन से हमें शुरू करना है। सत्यनाश के वो पाप के वो दलदल में हमें फंसे हुए थे, वहां से हमें परमेश्वर ने निकाला, उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा दिया और उद्धार को दिया। വാക്യം വായിക്കാതെ റഫറൻസ് ചെയ്യാൻ പറയാൻ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞുവിടാൻ. ലേവ്യ പുസ്തകം 26-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്. ലേവി 26-37 കുറിച്ചു വെച്ചോ, പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, പാറമേൽ നിർത്തിയിട്ട് തമ്പുരാൻ സ്തോത്രം എന്താ പറയുക, ഇറച്ചിക്കോഴിയെ വളർത്തുന്ന പോലെ അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയല്ല, ശത്രുവിന്റെ മുമ്പാകെ നിർത്താൻ ദൈവം പ്രാപ്തി തരും. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെ പാറമേൽ നിർത്തിയാൽ സർവായുധ വർഗം തന്ന് ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്താൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിനക്ക് ത്രാണി തരും. मुझे लव्य व्यवस्था 26वें अध्याय उसकी 37वीं आयत में भी हम लोग देख सकते हैं कि जिस चट्टान पर परमेश्वर ने आपको और मुझे खड़ा किया है, उस चट्टान पर परमेश्वर हमको सारे आत्मिक हथियारों को पहनाकर वो दुष्ट के सामने लड़ाई करने का वो ताकत परमेश्वर हमको देगा। പാറമേൽ നിൽക്കുന്ന ഏവനും പോരാട്ടമുണ്ട്. എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും പോരാട്ടമുണ്ട്. സ്വത്രം പ്രതിയോഗിയോട് പിശാചിനോട് മരണം വരെ പോരാട്ടമുണ്ട്. അതാരെങ്കിലും ചെറുക്കല്ല. പാറമേൽ നിൽക്കുന്നവന് പോരാട്ടമുണ്ട്. സർവായുധ വർഗം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ശത്രുവിനോട് പോരാടണം. ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തും ദൈവം. അത് चट्टान के ऊपर जो खड़ा है उसके जीवन में जो है हमेशा लड़ाई है। हमारा विरोधी शैतान है, वो हमेशा हमारे से लड़ते रहेगा, लेकिन उस चट्टान के ऊपर परमेश्वर ने हमको खड़ा किया है, सारे आत्मिक हथियारों से हमें लैस किया है और हमारे मृत्यु तक जो है हमें शैतान से लड़ाई करते रहना है। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. 7-9 അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: യോസേപ്പിന് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ദൈവം കൃപയും ജ്ഞാനവും കൊടുത്തു. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ നിർത്തിയാൻ പറഞ്ഞു തരാം. സ്തോത്രം, നീ ദൈവകൃപയിൽ വിശ്വസ്തയോടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉന്നതന്മാരുടെ നടുവിൽ യോസേപ്പ് ഒരു ആട്ടിടയ വീട്ടിൽ ജനിച്ചവനാ. സ്തോത്രം, അവനെ മിസ്രയീമിന്റെ തലവനായിരിക്കുന്ന ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം ചുമ്മാ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയെന്നല്ല, ജയിൽ പുള്ളിയായിട്ടാണ് അവനെ കണ്ടതെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവ ജ്ഞാനവും കൃപയും കൊടുത്തു നിർത്തി. जो प्रेरितों के काम 7वें अध्याय उसके 9 और 10 में लिखा है, और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। तो यूसुफ जो बंदी गृह में पड़ा हुआ था, परमेश्वर ने जो है उसकी अवस्थाओं को बदलकर जो है उसे मिस्र का एक राजा बनाकर खड़ा कर दिया। ദൈവം നിർത്തിയ കൃപയിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാതെ വിശ്വസ്തയോടെ നിന്നാൽ ഞാൻ പ്രവചനം പോലെ പറയാം, നിന്നെ അർഹതയില്ലാത്ത പല ഉന്നതന്മാരുടെ നടുവിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ട് നിർത്തും. അത് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനാണ്. സ്വർഗം അതിന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക. നീ സഹിച്ച കഷ്ടത്തിനും നീ സഹിച്ച നിന്ദയ്ക്കും നീ ഏറ്റ ഉപദ്രവത്തിനും തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ച് ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ള കൃപയും ജ്ഞാനവും ചിലർക്ക് തരുമെന്ന് സ്വർഗം വാക്ക് പറയുക. मुझे परमेश्वर की कृपा में यदि आप लोग बने रहोगे तो जिस स्थान में जो है आपकी कोई योग्यता नहीं, ऐसे स्थान में जो है वो परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। श्रेष्ठ लोगों के बीच में परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। आपने जो निंदा और अपमान को सहन किया है उसका पूरा बदला परमेश्वर आपको और मुझे देगा। യെഹെസ്കേൽ പ്രവചനം 37:1 നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? യെഹെസ്കേലിനെ ദൈവം അസ്ഥികളുടെ താഴ്വരയിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി. मुझे यहेजकेल 37वें अध्याय उसके पहले आयत में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर यहेजकेल को जो है वो हड्डियों से भरा हुआ उस तराई में जाकर के खड़ा कर दिया। ഇതൊക്കെ ദൈവം നിർത്തുന്നതാണ്. मुझे ये सब जो है परमेश्वर खड़ा करता है। അത്ഭുതത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവ് ചില താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിർത്തും. അത് ദൈവം നിർത്തുന്നതാ. ദൈവം നിർത്തിയാൽ അതിന് ഗുണമുണ്ട്, പ്രയോജനമുണ്ട്, അതിന്റെ പുറകിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അത് നിറവേറാതിരിക്കില്ല. वो जो अद्भुत कामों को करने के लिए परमेश्वर आपको कई तराइयों में जाकर के खड़ा करेगा, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य है। वो परमेश्वर आपको वहां पर लेकर के इस्तेमाल करना चाहता है। ഒന്ന് പാറമേൽ നിർത്തും. मुझे सबसे पहला चट्टान के ऊपर आपको खड़ा करेगा। രണ്ട് പ്രതിയോഗിയായ ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ അത് കണ്ട് ഓടിപ്പോകാൻ നിന്നെ ദൈവം നിർത്തും.
जो दूसरा जो है वो शत्रु शैतान के सामने जो है उसको देख करके आप भाग न जाए, इस प्रकार परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। മൂന്ന്, ഈ ലോകത്തിന്റെ സമുന്നതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ജ്ഞാനവും കൃപയും തന്ന് നിലനിർത്തും. और जो तीसरी बात जो है, इस दुनिया के जो बड़े ज्ञानियों के सामने जो खड़े रहने के लिए परमेश्वर आवश्यक सारी बुद्धि और ज्ञान को देकर आपको खड़ा करेगा। 4, അസാധ്യമായ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യർക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനൊന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്ത, ഇവിടത്തെ പണം കൊണ്ടോ പ്രതാപം കൊണ്ടോ ചെയ്യാനില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ നിങ്ങളിൽ ചിലരെ നിർത്താൻ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. 4, അവിടെ ദൈവം നിർത്തും. और जो चौथी बात जो है वो असंभव परिस्थितियों के बीच में, जहां डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, आपका पैसा कुछ भी नहीं कर सकता, ऐसे असंभव परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर मुझे और आपको खड़ा करेगा। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിക്കകത്ത് 27-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു വാക്യോടെ വായിച്ച് രണ്ട് കാര്യോട് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. मुझे प्रेरितों के काम 27वें अध्याय में लिखे हुए एक दो बातों को मैं बताकर उसके बाद में प्रार्थना करूंगा। പൗലോസ് കപ്പൽ യാത്രയിലാണ്, റോമിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. जो पौलुस जो है वो रोम की ओर यात्रा कर रहा है, वो अभी जहाज में है। അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്യം 27-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 24-ാമത്തെ വാക്യം. मुझे 27वें अध्याय के 24वीं आयत में लिखा हुआ है, കപ്പല് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, തിരമാലകൾ കപ്പലിനെ മൂടുന്നു, ചരക്കെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ പോയി പ്രാണന് വരെ ഹാനി വരുമെന്ന് വെല്ലുവിളി നേരിട്ടിരിക്കുകയാണ്. जो जहाज अभी टूट रहा है और आंधी और तूफान उनके विपरीत में है, और जहाज में जो भी सामान थे वो सब अभी समुद्र में डाल दिया गया है। ऐसे विपरीत परिस्थिति के बीच में अभी वो लोग खड़े हैं। ആ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിൽ പൗലോസിന് ഒരു എമർജൻസി മെയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. എന്താ മെയിലിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? നീ പേടിക്കരുത്, ഭയപ്പെടരുത്, നീ കൈസരുടെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു. मुझे ऐसे प्रतिकूल अवस्था के बीच में पौलुस को एक ईमेल मिला है। उस ईमेल में इस प्रकार लिखा है कि है पौलुस, तू घबरा मत डर, क्योंकि तुझे कैसर के सामने खड़े रहना है। ഏത് പ്രതികൂലത്തിന്റെ നടുവിൽ കിടന്നാലും ദൈവം നിന്നെ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ചില മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ നിൽക്കാനാ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചത്. मुझे कोई भी प्रतिकूल अवस्था क्यों ना हो, परमेश्वर ने तेरे लिए एक जगह को तैयार किया है कि तू वहां पर खड़ा रहे, और परमेश्वर तुझे उस स्थान में पहुंचाएगा। ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട 4-5 മേഖലകളിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വിളി ലഭിച്ച ചില കുടുംബങ്ങളെയും വ്യക്തികളെയും ആത്മാവ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ സ്വത്രം ഈ സൂം മീറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ദൂത് പറയാൻ സ്വർഗം എന്റെ കയ്യിൽ ദൂത് തന്നത്. ഞാനതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാതെ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്ക്, അടുത്ത വർഷം ദൈവം നിന്നെ മാനിച്ചു നിർത്തുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡുകളുണ്ട്, ചില മേഖലകളുണ്ട്. അത് ഇന്ന് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ആശംസയായി ദൈവം ദൂത് പറയുന്നു. ഏറ്റെടുത്ത് സ്വത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൃപ പ്രാപിപ്പാൻ നോക്ക്. मुझे ऐसे 4-5 स्थानों में जो है वो परमेश्वर जो है आप में से कई लोगों को खड़ा करना चाहता है। इसलिए जो है, जो मेरे प्रार्थना के कमरे के अंदर आज परमेश्वर ने मुझे ये संदेश को दिया, जिसे मैं किसी भी मिलावट बिना मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि अगले साल आप में से कई लोगों को परमेश्वर ऐसे 4-5 जगहों पर खड़ा करने वाला है। ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ചിലർക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. ഒരു സാധ്യതയും ഇന്ന് രാത്രി കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ദൈവമാണ് വാക്ക് പറയുന്നത്. നിന്നെ, നിന്റെ സന്തതിയെ, നിന്റെ മകളെ, നിന്റെ മകനെ ദൈവം നിർത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ എത്തിക്കേണ്ട കാലം അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വസിച്ചോ, സ്വർഗത്തിലെ ആത്മാവിനെ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത ആണ്ടിൽ നിന്റെ കണ്ണാൽ അത് കാണും. നിർത്തേണ്ടവരെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് നിർത്തുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ആത്മാവിന്റെ രാത്രി ഉറപ്പുകൊള്ളുക. वो जो कई असंभव परिस्थितियों के बीच में जो है आप और मैं शायद खड़े होंगे, लेकिन परमेश्वर आज रात के समय में आपसे कई लोगों से कहना चाहता है कि आपके बच्चों को, आपके परिवार को जिस स्थान पे परमेश्वर पहुंचाना चाहता है, आने वाले वर्ष में परमेश्वर निश्चय उस स्थान में पहुंचाएगा। ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനങ്ങളാണ്. मुझे ये सब तो जो है पृथ्वी पर खड़े रहने वाले स्थान हैं। എന്നാൽ രണ്ട് കാര്യോടെ പറയാതെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാം. वो लेकिन जो है और भी 2 बातें हैं जो मैं कहना चाहता हूं, उसे बताना चाहता हूं। 2 കൊരിന്ത്യർ 5:10 വായിക്കുന്നു, നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണ്. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि हम सबको मसीह के आसन के सामने खड़े रहना होगा। ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. जो वहां पे लिखा है कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो, उसे पाने के लिए जो है मसीह के आसन के सामने खड़े रहना पड़ेगा।
അവിടെ ദൈവമക്കളോടാണ് പറയുന്നത് 2 കൊരിന്ത്യർ 5-ാം അധ്യായം. जो यहाँ पर 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में परमेश्वर के लोगों से कहा जा रहा है, ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കാനാണ്. वो जो मसीह के आसन के सामने जो है हमारे प्रतिफल को पाने के लिए हम लोग खड़े रहने वाले हैं. നല്ലതാകലും തീയതാകലും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മൂലഭാഷയെ പറയുന്നത് അഗാത്തോസ് ആൻഡ് കാക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന 2 പദങ്ങളാണ്. जो भले और बुरे के बारे में जो है वो मूल भाषा में जो है 2 पद का प्रयोग किया गया है. അതിന് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആൻഡ് അൺപ്രോഫിറ്റബിൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. जो उसका जो है एक तो लाभदायक और दूसरा जो लाभदायक नहीं है. ഒരായുസ് കിട്ടി ദൈവവേലയിലും കർത്താവിനെ സേവിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചും ആരാധിച്ച് നിന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ സ്വന്തം ലാഭം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അതെയോ ദൈവരാജ്യത്തിനും ദൈവസഭയ്ക്കും നമ്മൾ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലമെല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. जो हमको एक पूरा आयु परमेश्वर ने दिया और उस पूरे आयु में जो है हमने परमेश्वर की सेवा की, और जो है वो सेवा यदि हमने हमारे खुद के लिए की हो, हमारे खुद के नाम के लिए, हमारे बड़प्पन के लिए यदि की हो, तो हमको परमेश्वर से प्रतिफल नहीं मिलेगा. और यदि हमने वो दूसरों के लिए किया हो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए किया हो, सही इच्छा के साथ किया हो, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने मिलेगा. 15 കൊല്ലം കർത്താവിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് ഇരുന്നത് കൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ലാഭമുണ്ടായോ നഷ്ടമുണ്ടായോ എന്നുള്ളത് അവിടെ വെച്ചാണ് തെളിയുന്നത്. जो 15 साल आप कलीसिया में थे, तो 15 साल के दौरान आपके द्वारा कलीसिया को लाभ हुआ कि नुकसान पहुंचा, उसके बारे में जो है परमेश्वर के न्याय के आसन के सामने सब कुछ जो है खुलेगा. പക്ഷം പിടിച്ചും കുറ്റം പറഞ്ഞും പാലനുണ്ടാക്കിയൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ ചോര കൊണ്ട് നേടിയ സഭയ്ക്ക് ഇവിടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ അവിടെ ചെന്ന് ലജ്ജിക്കേണ്ടി വരും. वो जो अपने जो है वो बुरी चाल के द्वारा जो है वो परमेश्वर की कलीसियाओं को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, वहां पे मसीह के आसन के सामने उन सबको जो है लज्जित होना पड़ेगा. ഇവിടെ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സഭയ്ക്കകത്ത് നീതി കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് നീതി കിട്ടാതെ കമ്മിറ്റിയിലും ജനബോഡിയിലും സഭയ്ക്കകത്തെല്ലാം ഒറ്റപ്പെട്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ ഒന്ന് സഭയ്ക്ക് ഒരു കേടും വരുത്തരുത്, ഞാൻ നിമിത്തം കർത്താവിന്റെ ചോര കൊണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരാൾ പോലും പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകരുത്, ഞാൻ നിമിത്തം ഒരു സഭയുടെ ഒരു കല്ല് പോലും ഇണകരുത് എന്നോർത്ത് വായിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിണ്ടാതിരുന്നവരെല്ലാം അവര് സഭയ്ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരാണ്, ക്രിസ്തുവിനും ദൈവരാജ്യത്തിനും ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരാണ്. അവരവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങും. मुझे यहाँ पर जो है वो कई जो है विश्वासी लोग ऐसे हैं जो अपने मुंह को बंद रखते हैं, और उनको जो है कमिटी के द्वारा या कलीसिया के द्वारा कोई भी न्याय नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो लोग अपने मुंह को बंद करते हैं, ये सोचकर कि मेरे कारण जो है कलीसिया में जो है कोई भी किसी को भी कोई ठेस न लगे. ऐसे व्यक्ति उस दिन जो है मसीह के आसन के सामने अपने प्रतिफल को पाएंगे. അതാണ് കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിനകത്ത് നല്ലതാകലും തീയതാകലും അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കുന്നു പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. मुझे वो इसलिए जो है 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय में भले या बुरे काम का अर्थ जो है ये होता है. അല്ലാതെ കാഹളം ധ്വനിച്ചു രൂപാന്തരപ്പെട്ടു മരിച്ചവർ കല്ലറയിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കാഹളധ്വനിയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ തീയത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എടുത്ത് ആറ്റിക്കളയാനോ നരകത്തിൽ കളയാനോ പറ്റിയല്ലോ. അവിടെ വെച്ച് പ്രതിഫല വിഭജന നടക്കുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ സഭയ്ക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ലജ്ജയിലേക്കും നാണക്കേടിലേക്കും ഒതുങ്ങുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കിയവരും ദൈവോത്തരനെ ചവിട്ടിക്കളയാത്തവരും അവനെ സ്തോത്രം ശുദ്ധീകരിച്ച നിയമരക്തത്തെ മലിനമെന്നെണ്ണാത്തവരും അവരെല്ലാം ദൈവം അവിടെ വെച്ച് മാനിക്കും. അതിന് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. तो वो तुरही जब फूकी जाएगी तो रूपांतरित होंगे, और जो है हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, और वहां पर जाकर जो है हमने जो भला या बुरा किया उसका प्रतिफल जो है परमेश्वर उस दिन हमको देगा. എഫേസ്യ ലേഖനം 5:26-27 വായിക്കുന്നു, കറാ ചുളുക്കം പാട്ടം മാലിന്യം ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ ശുദ്ധയും ശുഭ്രവുമായ നിലവാരത്തിൽ സ്തോത്ര ക്രിസ്തു തനിക്ക് താൻ മുന്നേണ്ടതിന് തനിക്ക് താൻ. അപ്പൊ നാം എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ മണവാട്ടിയായി നിൽക്കേണ്ടി വരും. അത് എഫേസ്യർ 5:26-27 പൗലോസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. वो जो इफिसियों 5वां अध्याय उसकी 26 और 27वें आयत में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:21 പറഞ്ഞ ബൈബിൾ അടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശയിൽ നിന്ന് ഇടകാതെ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടവരും ഉറപ്പുള്ളവരുമായിരുന്നാൽ ഇങ്ങനെ നാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കും. और जो है कुलुसियों पहला अध्याय जो है 21वीं आयत में लिखा है,
तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों में के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारे भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। മരണത്തിന് ശേഷം മൂന്നിടത്ത് നിൽക്കണം. ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം, ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ മണവാട്ടിയായി നിൽക്കണം, ന്യായാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കണം. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്നേ മതിയാവും. वो जो मसीह के मरने के बाद जो है हमें 3 जगह पे खड़े रहना है। मसीह के आसन के सामने हमें खड़े रहना है, और जो है मसीह का जो है दुल्हन बन करके हमें खड़ा रहना है, और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहना है। നല്ല പുരുഷത്വമുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ആയുസിൽ 4-5 സ്ഥലത്ത് നിൽക്കാം. 1 പാറമേലെ നിൽക്കാം, 2 ശത്രുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാം, 3 ഇവിടുത്തെ അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ ജ്ഞാനത്തോടും കൃപയോടും കൂടി നിൽക്കാം, 4 സ്തോത്രം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ സ്തോത്ര ശക്തിയോടെ ബലത്തോടു കൂടെ നിർത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദൈവം നിർത്തി, ആ അസ്ഥിത്താഴവരെ നിർത്തി അത്ഭുത ശുശ്രൂഷകൾ നിറവേറ്റാം. 5 ഏത് പ്രതികൂലങ്ങളെ താണ്ടിയാലും ദൈവം നിന്നോട് നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൻ നഗരങ്ങളിൽ നിൽക്കാം. ഈ സന്ദേശത്തോടുകൂടി, ഈ ദൂതോടുകൂടി ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. जो परमेश्वर, यदि अच्छे पुरुषार्थ के साथ एक अच्छा मसीही जीवन यदि आप लोग जिएंगे, तो यहाँ पे कहा गया वो सारे 5 स्थान में जो है वो हम लोग खड़े रह सकेंगे, और जो है परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीष दे। और अब मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। എന്നെ കേൾക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരോടും ദൈവമക്കളോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും വളർന്നു വരുന്ന യൗവനക്കാരോടും പറയാം, ഇത്രയും നല്ല സ്ഥാനത്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പിശാച് വശീകരിച്ചും തന്ത്രം മെനഞ്ഞും നമ്മളെ കുറ്റം ചുമത്തിയും നിർത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി നിർത്താൻ, അതിന് വശംവദരാകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകരുത്. ദൈവം നിർത്തുന്നിടത്ത് നിർത്തിയാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് നിൽക്ക്. അതിനകത്തൊരു ഉയർച്ചയുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जो है परमेश्वर ने जो है इन अच्छे स्थानों पे खड़ा रखूंगा करके जब वायदा दिया है, तो शैतान जो है हमें वशीकरण करके हमें अपने मार्ग से भटाकर जो है जिस स्थान पर हमें खड़ा नहीं रहना चाहिए था, वहां पे जाकर के वो खड़ा करना चाहता है। इसलिए जो है हमें जागरूक हो जाना है, और जो है जिस स्थान पर परमेश्वर ने हमें खड़ा रखा है वहीं पे हमें खड़े रहना है, तो परमेश्वर हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കും. मुझे एक बार प्रार्थना करने के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। ഞാൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ മനസ്സ് തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. मैं बहुत ही प्रतीक्षा के साथ अपने दिल को खोलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ബഹുമാനരായ കർത്തദാസന്മാർ പലരും ഈ സൂമിലുണ്ട്. और जो बहुत ही बहुमूल्य परमेश्वर के दास भी जो है हमारे साथ इस जूम माध्यम में जुड़े हुए हैं। കൊറോണയും പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ നിമിത്തം കാലം മോശമാണ്. मुझे वो कोरोना के कारण जो है हम जिस समय से गुजर रहे हैं वो बहुत ही खराब समय है। കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായി കപ്പൽ തകർന്നതുപോലെ പ്രതീക്ഷ മങ്ങുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്നത്. मुझे वो जैसे जो है जहाज एकदम टूट गया, और जो है तूफान जो है विपरीत हमारे विपरीत है, ऐसे परिस्थिति में हम लोग आकर के खड़े हैं। പക്ഷെ കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നു, ഈ പ്രതികൂലത്തിന് നടുവിലും നമ്മളിൽ ചിലരെ മാനിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാനത്ത് വേദിയിൽ ദൈവം നിർത്തും 2021. वो लेकिन जो है परमेश्वर मुझसे कहता है कि ऐसे प्रतिकूल अवस्था के बीच में भी हम में से कई लोगों को परमेश्वर ऐसे मंच पर जो है वो बड़े-बड़े मंच पर खड़ा करना चाहता है 2021 की साल में। അതിനുവേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസം ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവവചനം പറയാൻ ലഭിച്ച അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. मुझे इस सेवकाई के द्वारा तेरे वचन की घोषणा करने के लिए जो अवसर मिला, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ഈ ഇരിക്കുന്ന കർത്തൃദാസന്മാരെയും ദൈവമക്കളെയും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എന്റെ ദൈവം ഏതോ നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിർത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കും. मुझे हम लोग यहाँ पे सुनने वाले, वचन को सुनने वाले सारे परमेश्वर के दास, सारे विश्वासी गण, और मैं खुद भी जो है ये विश्वास करता हूँ कि वो आपने हमारे लिए कई श्रेष्ठ जगहों को तैयार किया है। ദൈവം നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് കൊടുങ്കാറ്റും തിരമാലകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ദൈവം ഉറപ്പു തരുന്നു, നിന്നെ ഞാൻ നിർത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന്. കർത്താവേ, ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. जो है परमेश्वर जो है वो जिस स्थान पे जो है तूने हमें खड़ा किया है, प्रतिकूल अवस्थाएं आएंगी और जो है हमारे विपरीत तूफानें आएंगी, आंधियां आएंगी, लेकिन उसके बीच में भी मैं तुम्हें खड़ा रखूंगा करके तूने वायदा दिया है। उस बात को हम लोग विश्वास करते हैं। അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങളെയോ, ഞങ്ങളുടെ കർത്തൃദാസന്മാരെയോ, ഞങ്ങളുടെ സഭാമക്കളെയോ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ
അരുതാത്തൊരു സ്ഥാനത്ത് ശത്രു കൊണ്ടുപോയി നാണം കെടുത്തി നിർത്താൻ ദൈവം ഇടയാക്കല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. जो है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वो समय आने से पहले हमारे कलीसिया को या हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार के सदस्यों को शैतान जो है ऐसे जगहों पे जा करके ना खड़ा करे जहां पे उन्हें निंदा और अपमान को सहन करना पड़े। ഗാന്ധിനഗറിലെ IPC ചർച്ചിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ്. मुझे गांधीनगर IPC चर्च के लिए मैं विशेष तौर से प्रार्थना करता हूं प्रभु। പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തിലുള്ള എല്ലാ സഭകൾക്കും കർത്തൃദാസന്മാർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और विशेष जो है गुजरात के सारे परमेश्वर के दास दासियों के लिए, विश्वासियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। 2021 ഭാരതത്തിൽ സഭകൾക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും ഭാവനകൾ അണിയറയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഒരു ഭാവനയും സഭയ്ക്കെതിരെയുള്ളത് ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കല്ലേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് जो 2021 में जो है वो कलीसिया के विरोध में, मसीह लोगों के विरोध में कोई भावनाएं कल्पनाएं हो रही है कि नहीं गुप्त में, ये हमें नहीं पता प्रभु जी। लेकिन जो है अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो सारी बातों को तू निष्फल कर दे। യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, उसे सुनिए और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। ഇന്നൊരു അവസരം തന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കർത്തൃദാസന്മാരോടും അവിടുത്തെ സഭയോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. मुझे ऐसा समय दिया हुआ परमेश्वर के दास और कलीसिया को और यहाँ पे मेरे वचन को सुने हुए सारे लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और मेरे वचनों को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ।